السلام علیکم دوستوں۔ اس دنیا کے اندر حق بات کو سننا ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان دھوکے میں ہے۔ کیوں دھوکے میں ہے؟ کیونکہ جو راستہ پکڑ لیتا ہے انسان اسی راستے پہ چلتا ہے، دوسرے راستے کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4340۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سی لشکر کو روانہ کیا اور اس کا امیر عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ کو بنایا اور فوجیوں سے کہا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور ایک دن اس امیر کسی وجہ سے غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر اپنے فوجیوں سے کہا کیا تمہیں رسول اللہ نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں فرمایا۔ تو سب مل کر لکڑیاں جمع کرو۔ تو سب کے سب لکڑیاں لا کر جمع کیا اور کہا کہ تم اسے آگ لگا دو۔ تو آگ بھی لگا دیا۔ آگ لگانے کے بعد بتایا جاؤ سب لوگ کود جاؤ۔ اس زمانے کے لوگ ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی، کہنے پر آگ میں بھی کودنے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جا کر کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تب انہی لوگوں کے اندر سے کچھ نے کچھ کو روک لیا، بتایا کہ ہم اسی آگ سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور اسی آگ میں کود رہے ہیں۔ اسی طرح باتوں کے اندر آگ بھی بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک دن یہ بات نبی علیہ السلام کو پتہ چلی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے تو قیامت تک نہیں نکلتے۔ امیر کی اطاعت صرف نیک کاموں کے لیے، حق کاموں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر کچھ بھی کہہ دے ہم مان لیں۔ ہر بات کو مان لینے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی ایک آیت موجود ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو۔ اگر تم لوگوں کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو چلے جاؤ اللہ اور رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف چلے جاؤ۔ یہ جو قرآن مجید ہے ہر انسان کو اس کے اندر سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہی دنیا کے اندر نازل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دے دیا ہے تم شیطان کے حکم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہمیں پہچاننا ہمارا کھلا دشمن کون ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ جنگل کے اندر بہت سارے گدھے خوشحال اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لومڑی نے سوچا چلو آج ہم گدھوں سے تھوڑی مستی کر لیں گے۔ گدھوں کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بغل میں جو تالاب ہے اس تالاب کی مچھلیاں تمہاری دشمن ہو گئی ہیں، کل وہ تم لوگوں پر حملہ کرنے والی ہے۔ تو سارے گدھے مل کر پلان کیا، بھاگنے لگے، جنگل چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ راستے میں ایک دھوبی مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا اے گدھے تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو گدھے نے کہا کیا کریں بھائی، مچھلیاں تو ہماری دشمن ہو گئی، ہم پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو گدھے نے سوچا یہ تو گدھے ہیں، ان کو کسی نے الو بنایا، چلو آج میں بھی تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیتا ہوں اس بات پر۔ دھوبی نے کہا ان مچھلیوں سے میں تمہیں بچاؤں گا اگر تم میری بات مان لو تو گدھوں نے مان لیا۔ تب ان سے کہا کہ تم لوگ یہیں پر رہو، میں جا کے مچھلیوں کو دیکھ کے آتا ہوں۔
तो गया वो, जाकर मछलियों का शिकार करके लेके आया, उन्हीं गधों के सामने बैठकर काट के कूट के आग में डाल के खा गया। तब गधों के अंदर पूरी तौर से यकीन हो गया, ये हमारी हिफाजत करने वाला है। और इसी तरह धोबी के गुलाम बन गए गधे। और ये मिसाल हमारे मुसलमानों की है। कोई भी आलिम कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़ लिया और अल्लाह और रसूल की ज्यादा से ज्यादा तारीफ किया तो समझो उसके गुलाम बन गए। और वो लोग यही फायदा उठाकर फिरकों में लोगों को बांट दिया। जो भी समझदार इंसान है उसे सोचना चाहिए अपने दिमाग से। हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, तो इतने सारे फिरके क्यों हैं? और आपस में हर कोई एक दूसरे से लड़ के मरता है। कोई देवबंदी है, कोई बरेली है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है। ये सब कैसे बन गए? और यही धोबी की तरह हर आलिम लोगों को कुरान समझकर पढ़ने से रोकते हैं। लोग कहते हैं हम तो अब तो हमारे पास सामने कुरान और हदीस बिल्कुल ऐसे, अब हमें क्या ज़रूरत है किसी आलिम से पूछने की। कल मैंने 360 ऐप में सही मुस्लिम की एक हदीस देखी, उसका तर्जमा गलत हुआ है। और उन लोगों पर हुकूमत करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते भी हैं, गलत तर्जुमा देते हैं, गलत हदीस देते हैं, बाज़ों को झूठे हवाले देते हैं। इस्लाम 360 पर मेरा किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है। मैं अपनी पर्सनली ओपिनियन, इस दुनिया के अंदर जितने भी फिरके बने हुए हैं, ये फिरके सिर्फ दुनिया के अंदर हुकूमत करने के लिए हैं। आखिरत में जन्नत को जाने के लिए नहीं है। आखिरत में जन्नत को तो सिर्फ वही जाएगा जो अल्लाह की तरफ से उतारी हुई वही पर ईमान लाता है। किसी ने भी कह दिया कुरान मजीद में है तो मान लिया, ये बहुत धोखा खाने वाला है। आप लोगों को पता होगा जब स्कूल के अंदर एग्जाम होता है तो वहां पर सवाल लिखना पड़ता है। किसको? कोई हमारी मदद करता है? कोई मदद नहीं करता। हर सवाल का जवाब हम ही को लिखना पड़ता है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर भी फरमाते हैं अल्लाह ताला, हर इंसान अकेला ही अपना हिसाब देगा और कुरान हमारे लिए हुज्जत और दलील हो जाएगी। उस दिन अल्लाह के रसूल क्या फरमाएंगे जानते हो? वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरन। ये मेरे उम्मत के लोग मेरी किताब को पीठ पीछे डाल रखा था। उस दिन क्या जवाब देंगे? यहां इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी, जन्नत की जिंदगी जीने के लिए हर आलिम लोगों को कुरान समझकर पढ़ने से रोकता है। सिर्फ आप लोग यही समझते होंगे दाढ़ी छोड़ने वाला, पगड़ी पहनने वाला हमको दीन सिखा रहा है। दीन नहीं सिखा रहा है, वो सिर्फ तुम्हें कुरान समझकर पढ़ने से रोक रहा है। किसी भी तरह चिकनी चिपड़ी बातें करके बस वो कुरान मजीद से रोक लिया तो बस वो उसकी हुकूमत उस पर हो जाती है। अगर वो कुरान को समझकर पढ़ लिया तो इसकी कुछ भी नहीं चलने वाली है। कुरान और हदीस का तर्जुमा कोई आम आदमी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ आलिम कर सकते हैं। आलिमों ने ही किया है। आज का दिन देखो तो कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे। हर किसी का अलग अलग तर्जुमा है, लेकिन माशाअल्लाह जो भी आयत है हर एक का भी तर्जुमा एक ही है। इसे कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, कुरान को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम खुद करेंगे। इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो तर्जुमा ठीक नहीं, ये तर्जुमा ठीक नहीं। लोग सुन लेते हैं उनकी बात। और कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी वसीले वाली बात है ही नहीं। वसीला हराम है, हराम है, हराम है। कम से कम 20 या 25 आयतें मिलेंगे आपको कुरान के अंदर। जिंदगी में एक बार कुरान को पढ़ के देखो, आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।